ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Please repeat the translation. The demon who had golden hair on his head and fearful tusks gave chase to the Lord while he was rising from the water, even as an alligator would chase an elephant. Roaring like thunder, he said, "Are you not ashamed of running away from a challenging adversary? There is nothing reproachable for shameless creatures." So, we see here that the demon Hiranyaksha started using deriding words, abusing the Supreme Lord. So, it is said in this verse that not only he was abusing, he was roaring like a thunder. And his whole appearance was so fearful. Golden hair on his head. And he was chasing the Lord. The Lord was rising from the water with the earth on his tusks. And Hiranyaksha was chasing him because his idea was to kill the Supreme Lord. The Lord incarnates onto this world, material world, to protect the devotees and to punish the demons, asuras. The material world is full of two kinds of people, the asuras and the suras, godly people and demoniac people. It is always there. That is the nature of the material world. Even on this earthly planet, there are always these two classes of people, Asuric and Daivic. And there is always a constant fight between the two, because the asuras are always trying to control this material world. The asuras are control freaks.
They want to control everything. Whereas devotees, they want to surrender power, asuras want to capture power. The different, the asuras and the suras have different relationship with power. Material world power is, material world or anywhere, the Lord is full of energies. So in the material world also, Lord has his material energy. Earth, water, fire, air, ether, manas, buddhi, ahankara, the three modes of material nature. Kala, the powerful time. All these things, these are all energies that are running this material world. And they all belong to Krishna. And in the midst of all these energies, the living entities who are all originally amshas of Krishna, whether they are asuras or whether they are suras, nobody can be separated, can have a separate existence than the Lord. Nobody is independent of the Lord. If somebody is an asura, he is allowed to be an asura by God. Therefore, he is an asura. He wants to be an asura, the Lord allows him to be an asura. Or the Lord allows him to do asuric activities. Because he respects the free will of the living entities, the nature of the material world is that the living entities are given the full freedom to do what they want. Use or misuse their freedom. The material world itself is a prison house. It is not a normal world. Devotees, after they begin surrendering to Krishna and they start chanting Hare Krishna, they can feel that this world is not my world. This world is not my world. I cannot be normal in this world. Like this world is always having constant war, fight, power struggle. Does not change. Whether science has advanced, technology has advanced, people think the civilization has advanced. The civilization has not advanced. With the advancing of Kali Yuga, civilization will only become more and more degraded. More and more degraded. But the modern civilization, even educated people, they cannot understand how it is degraded. They say, no, we have got so much, we have discovered so many things. Now we have got machines, we have got, look at how much medical science has advanced. Thank you. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಜೀವ ಸಾಧ್ಯ. ಅಸುರ, ದೇವ. ದೈವಿಕ ಗುಣ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅಸುರ ಗುಣಗಳಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಬಟ್ ಆತ್ಮ ಅಸುರನೂ ಅಲ್ಲ, ದೈವನೂ ಅಲ್ಲ, ಆತ್ಮ. ಅವನವನ ಕರ್ಮದಿಂದ ಅವನು ಅಸುರ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆಸೆ, ಅವನದು ಏನು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ,
ಏನು ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದ ಪ್ರಕಾರ ಅಸುರ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, अच्छा भावना से सूर्य की भावना आ जाते हैं. आत्मा is beyond this body. ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಈ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಇರುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಭಗವಂತನ ಅಂಶ. ಭಗವಂತನ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ. ಅಸುರನೂ ಭಗವಂತನ ಅಂಶನೇ, ಸುರನೂ ಭಗವಂತನ ಅಂಶನೇ. ಬಟ್ ಆ ಭಗವಂತನ ಅಂಶದ್ದು ಆ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಅಂಶ ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಗುಣನೇ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಕ್ಕೂ, ಇಲ್ವಾ? Take one gold biscuit, take one little gold, quality will be same. ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಅಂಶ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಗೋಲ್ಡ್ದು ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂಶ. ಅಂದರೆ ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮ, ಅದು ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳು ಏನಿದೆ ಅದು ಕವರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣಂದು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಮಾಯಶಕ್ತಿ ಅಂತ. ನಾವೆಲ್ಲ ಜೀವಶಕ್ತಿ. ಕೃಷ್ಣಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಮಾಯಶಕ್ತಿ ಅಂತ. ಮಾಯಶಕ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಗಳಿದೆ. ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಈ ಜಡ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ. ಅದರ ಜೊತೆ ಜೀವಶಕ್ತಿಗಳು. ಈ ಶರೀರ, ಪಂಚಭೂತ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ, ಇದೊಂದು ಎನರ್ಜಿ. ಅದು ಬೇರೆ. ಅದು ಈ ಮೈಕು, ಈ ಶರೀರನೂ ಒಂದೇ ಶಕ್ತಿ. ಬಟ್ ಈ ಶರೀರದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಆತ್ಮ ಅದು ಭಗವಂತನ ದಾಸ, ಅಂಶ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಅಂಶ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹಂಗಾದರೆ ಈ ಆತ್ಮಗಳು ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಅಂಶನೇ, ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ? ಒಬ್ಬರು ಅಸುರ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸುರ. ಅದ್ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ? ಭಗವಂತನ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ, ಸ್ವಾರ್ಥದ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಪವರು, ಸ್ವಾರ್ಥದ ಸ್ನೇಹ, ಇದೆಲ್ಲ ರಸ. ನನಗೆ ಇದ್ದದ್ದೆಲ್ಲ ರಸ ಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಮರ್ತಿ, ಭಗವಂತನ ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಭಗವಂತ ರಚಿಸಿರೋದು. ಈ ಸೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಮರೆತು ಹೋಗಬೇಕು, ಫ್ರೀಡಮ್ ಇದೆ. ಹೋಗಂಗಾದ್ರೆ ಹೋಗಪ್ಪ. ನಾವು ಆ ಥರ ಬಂದಿರುವ ಜೀವಿಗಳು.
ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದ್ದು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್, ಚೇತನೆ, ಒರಿಜಿನಲಿ ನಮ್ಮದು ಶುದ್ಧ ಚೇತನೆ, ಪ್ಯೂರ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ಮಾಯಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ನ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸತ್ವಗುಣ, ರಜೋಗುಣ, ತಮೋಗುಣದಿಂದ. ಒರಿಜಿನಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸತ್ವ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ಅದು ಕಾರಣಂ ಗುಣಸಂಗಸ್ಯ. ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಯಾರು ಮರ್ತೊಳ್ತಾನೋ, ನಾನು ಭಗವಂತನ ಅಂಶ ಅಂತ ವೆನ್ ಈ ಫರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಇಟ್, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ತ್ರಿಗುಣ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಚ್. ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಯಾವಾಗಲೂ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತ್ರಿಗುಣ does not affect. ಭಗವಂತನ ಮರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ತ್ರಿಗುಣ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತ್ರಿಗುಣನೇ ಎಲ್ಲ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ನಿಜವಾದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಸುರ ಆದರೂ ಸರಿ, ಸುರ ಆದರೂ ಸರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಸುರಗಳು ಎಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಆನಂದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೋಡಿ, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಈ ಥರ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುಗಳು, ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷಗಳು ಬಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಟೆನ್ಷನ್. ಇಂದ್ರ, ವರುಣ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನು. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಓಡ್ತಾರೆ, ವಿಷ್ಣು ಹತ್ರ ಓಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಏನಾನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ. ವಿಷ್ಣು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆಯಿತು ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ಅವತಾರ ತೋರ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. So, Suras are not happy, Asuras are not happy. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಹ್ಯಾಪಿ ಇರ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಜೈಲು ತುಂಬ ಸಾಫಿಸ್ಕೇಟೆಡ್ ಜೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೋವೆಸ್ಟ್, ತುಂಬ ಹೈ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋರಿಗೆ ಒಂದು ರೂಮು, ಒಂದು 8 feet by 4 feet ರೂಮು. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಒಂದು 10 feet by 10 feet ರೂಮು. ಆಮೇಲೆ ಹೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಿಸನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇವಾಗ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸು ಹೌಸ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಬಂಗ್ಲಾನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಊಟ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಇದೇ ಥರ ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಸುರ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಸುರ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಪ್ರಿಸನರ್. ಅಸುರ ಆಲ್ಸೋ ಅವ್ರಿಗೂ ಕ್ಲಾಸ್ 1ಗೆ ಬರಬೇಕಂತಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರಿಸನ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇದೆ, ಆ ನಿಯಮ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ಮ ಅಂತ. ಪ್ರಿಸನ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಯಮ ಇದೆ, ಆ ನಿಯಮ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ಮ ಅಂತ. ಅಲ್ಲೂ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಇವರು ಹಿರಣ್ಯಕ್ಷ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು, ಕಂಸ
ಇವ್ರಿಗೇನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅವರ ಆತ್ಮದ್ದು ಗುಣ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಪವರ್ ಬಂದಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ತಪಸ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪವರ್ ಬಂದಿದೆ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ಶಕ್ತಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನನ ಸುರಶಕ್ತಿ ಸರಿ, ಅಸುರ ಶಕ್ತಿ ಸರಿ, ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಂದರೆ ತಪಸ್ಸೆ ಇರಲೇಬೇಕು. ಆ ನಿಯಮ, ಆ ಥರ ಕರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ರಾವಣ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ, ಅವನು ಎಷ್ಟು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ರಾವಣ ಎಷ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಶಿವನ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬಂತು. ಸೊ ಬರೀ ಶಕ್ತಿ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ನಾವು ಶಕ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೋಬೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಪೊಸೆಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಟೆರಿಟಿ, ತಪಸ್ಯ, ಜ್ಞಾನ, ದಾನ, ಯಜ್ಞ, ತಪಸ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪವರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ನಿಯಮ. ಈ ಥರ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ನಾವು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಮರೆತು ಸುಖ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರಮ ಪಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿದೌಟ್ ಗಾಡ್. ವಿ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಹಿಯರ್. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವರು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಹುಬ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ವೈಷ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ತುಂಬ ಅಪೂರ್ವ, ವೆರಿ ಲೆಸ್. %90 ಸಂಡೇ ಅಂತಲೇ ನಿದ್ದೆ ಎದ್ದಿರಲ್ಲ ಇವಾಗ. ನೀವೆಲ್ಲ ಎದ್ದೇಳಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಜಪ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಪ್ರವಚನ ಇದೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀರ. ವೈಷ್ಣವರಂದರೆ ಈ ಪ್ರಿಸನ್ನಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಾಗ ಒಂದು ವಾರಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಓಕೆ ನಿನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 6 ತಿಂಗಳೊಳಗಡೆ ಪ್ರಿಸನ್ನಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಯಾವ ವೈಷ್ಣವ ನಾಮ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಲೀಸ್ ವಾರಂಟ್ ಬಂದಾಯಿತು. ಅವನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ರಿಲೀಸ್ ಬಂದಾಯಿತು, ಅಡಿವ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೀರ್ತನೆಯ ಸದಾಹರಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ಜಪ ಮಾಡಿ ನಾನು ಫುಲ್ ಶುದ್ಧ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಶರೀರ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಜಪ ಮಾಡಿ ಶುರುನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಜೀವಾತ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ ದಾಸ. ಅದು ಮರ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮ ಹೇಳೋದರಿಂದ, ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಮಲಗಿರೋ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿದ್ದೆ ಇದ್ದರೆ ಹೆಂಗೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಥರ ಈ ನಾಮ ಜಪ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಆ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎದ್ದೇಳುವಾಗ ಅವನು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣನೇ ನೋಡೋದು.
ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೂ ಅವನು ನೋಡೋದು ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆನೇ ಇದು. ನಾಟ್ ಅ ಬ್ಲೇಡ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಮೂವ್ಸ್ ವಿದೌಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್. ಮಮಾವರ್ತ್ಮಾನು ವರ್ತಂತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಕೃಷ್ಣನ ಈ ರಾಸ್ತೆನಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಫೇವರಬಲ್ ಆರ್ ಅನ್ಫೇವರಬಲ್. ಕೃಷ್ಣನ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಭಗವಂತನ ಅಂಶ. ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆ ಶಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಇನ್ನೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ದೈವಿ ಶಕ್ತಿ, ದೈವಿ ಪ್ರಕೃತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮ ದೈವಿ ಶಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. ಎರಡು ಶಕ್ತಿನೇ. ಎರಡು ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿನೇ. ಪ್ರಿಸನ್ ಹೌಸ್ ಅಂದರೆ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ. ದೈವಿ ಶಕ್ತಿಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಸತ್ಸಂಗ ಬೇಕು, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬೇಕು. ಆ ಥರ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗೆ, ಅವರ ಆತ್ಮ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದೈವಿ ಪ್ರಕೃತಿ. ಹಂಗಾದರೆ ದೈವಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ನೋಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದೈವಿ ಪ್ರಕೃತಿ? ದೈವಿ ಪ್ರಕೃತಿನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗೋದು? ಈ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ಮಾಯ ಸಮುದ್ರ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸಮುದ್ರ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ತ್ರಿಗುಣ ಸಮುದ್ರನೇ ಸಂಸಾರ. ಸರಿ, ನನಗೆ ಈ ಸಮುದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮದ್ದು ಸಮುದ್ರ, ಓಷನ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ, ನಾಮ ಅವತಾರ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅವತಾರ ತಗೊಂಡು ಅಸುರಗಳನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗೊಂದು ಅವತಾರ ಲೀಲೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ಇದು ನಾವು ಯಾವ ಲೀಲೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ಅವತಾರ ಲೀಲಾ, ಆ ಅವತಾರದ್ದು ಲೀಲಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಅದೇನು ಅವತಾರ? ಇದು ವರ ಬೇರೆ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ. ನಾ ಹೇಳೋದು ಇವಾಗ ಒಂದು ಅವತಾರ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ನಾಮ ಅವತಾರ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಅವತಾರ ಆಗ್ತದೆ, ಇವಾಗ ನಡೀತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಇವಾಗ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಯಿತು ಅವತಾರ. ನಾಮಕಾರಿ ಬಹುಧಾ ನಿಜ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ. ಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳು ಈ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಈ ಸಮುದ್ರನ ಮುಟ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಚೇತನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವೇಕನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತ್ರಿಗುಣದಿಂದ ನಮಗೆ ದೂರ ಬರ್ಬೋದು.
ಈ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ನಾಮ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಾಮಕಾರಿ ಬಹುಧ ನಿಜ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ, ಭಗವಂತನೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಶಕ್ತಿ? ಸಪ್ತಶಕ್ತಿ, ಚಿತ್ತಶಕ್ತಿ, ಆನಂದ ಶಕ್ತಿ. ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದರಿಂದನೇ ಇರೋದು. ಸತ್ತಂದರೆ ಪವರು, ಚಿತ್ತಂದರೆ ಜ್ಞಾನ, ಆನಂದ ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹ, ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಗಳು, ಇದೆಲ್ಲನೇ. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ನೇಹ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಪವರು, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ಬರೀ ಒಂದು ಮಾಯಾದೊಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಪ್ರಿಸನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಿಕರಿಂಗ್ ಮಾಯಾರಸಾಸ್. ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಿಕರಿಂಗ್ ಲವ್, ಪವರ್, ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಪ್ರಪಂಚ. ಅಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಭಗವಂತನ there is pure love, pure power, pure knowledge, pure pleasure, and there is illusory pleasure, illusory power, illusory knowledge, illusory love. But same thing in this world also, that world also. Same thing is there, but one is pure, another is illusory. ಸೊ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ? ಆನಂದ ಶಕ್ತಿ, ಪ್ರೇಮ ಶಕ್ತಿ. ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲವ್. ಪ್ಯೂರ್ ಲವ್ ಇದೆ ಆ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ. ಪ್ಯೂರ್ ಲವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ಯೂರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ, ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪವರ್ ಇದೆ ಈ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ. ಪ್ಯೂರ್ ಪ್ಲೆಷರ್ ಇದೆ. ನಾವು ಏನು ಆಚೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್, ಪವರ್, ನಾಲೆಡ್ಜ್, love, pleasure, what we are searching outside, compared to what is inside the Hare Krishna Mahamantra, it is like a food for beggars. Food for beggars. Beggars means what? Hungry people. ಹೊಟ್ಟೆನೇಲೇನಿಲ್ಲ, ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ತಿಂತಾರೆ. So all the Atmas in this material world are hungry people. Why they are hungry? They are hungry for Satta Chittanananda. They are hungry for power. They are hungry for happiness, they are hungry for love, they are hungry for pleasure. Lust, kama, lust,
ಕೆಲವು ಕಾಮದಿಂದ ಲಸ್ಟಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಪೀಪಲ್, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಲಸ್ಟಿ. ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಹಂಗ್ರಿ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಆರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದವ್ರಂದರೆ ಸರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ತೊಗೊಳ್ತೀನಂತ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಂಗ್ರಿ ಇರೋನು ಎಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಕೊಕ್ಕ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಹಂಗ್ರಿ ಪೀಪಲ್. ಡಿವೋಟೀಸು ಹೂ ಚಾಂಟ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಅವ್ರಿಗೆ ಲಸ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದೆ. ಯಾಕೆ? ಕೃಷ್ಣನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಅವನಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ. ಜ್ಞಾನ, ಏನು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪವರ್ ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪವರ್ ಬೇಡ, ಅವನಿಗೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪವರ್ ಬೇಕು. ಮಾಯದಿಂದ ದೂರ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪವರ್ ಬೇಕು. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ? ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಹರಿನಾಮ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗಿಫ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಬಟ್ ಕೆಲವ್ರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವ್ರು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಭಗವಂತನ ನಾಮ ತಗೊಳ್ತಾನೋ ಅವನು ಶಾಂತ ಆಗ್ತಾನೆ. he becomes peaceful. Anybody who has material desires is a disturbed soul. Anybody who has got material desires is a disturbed soul. Through all these activities, he is only searching after Krishna. But he doesn't know where to look for Krishna. Deep within, the soul's hunger for Satchit Ananda is because of forgetting Krishna. Otherwise, there is no hunger. There is no hunger. So in the spiritual world, everybody is desireless. There is only love. There is no hunger. Normal people, whole day they are not hungry. Time baro uta barutte. They have no experience of hunger. No experience of hunger. Similarly, material world nalli, spiritual world nalli, there is no experience of hungry for power, hungry for knowledge, hungry for love, hungry for ಏನilla hungry. Because they are fully satisfied with Krishna's love, Krishna's knowledge, Krishna's power, everything. They know how to handle everything. That is Daivi Prakriti. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಡ, to become free, perfection of human life is simply chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಡೈಲಿ ಜಪ ಮಾಡೋದು. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಿದರೆ 16 ಮಾಲೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾಡಿರಿ. ಈ ಹರಿನಾಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಾಮ ಜಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆತ್ಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ಆಚೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವನೊಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನೊಂದು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? The Lord had nothing to fear from anyone, yet he was mercifully. Okay, here it says, he was very conscious of his duty. For dutiful man, there is nothing to fear. ಸೊ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವನು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಅವನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಸರ ಅಲ್ಲ. ಅವನ ಜೀವನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಜಪ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನಾಮದ we wants to associate with the holy name. That is the goal of life. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರಿ,
ಡ್ಯೂಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಮಾಡೋ ಉಚ್ಚಾರಿಸುವ ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಗೆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಶಬ್ದ ಅವತಾರ ನಾಮ ಅವತಾರನ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಗೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜಪ ಮಾಡಿ ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಜಪಿಸಿ ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿ. ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್. ಆ ಶಬ್ದದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ಸು ಬರುತ್ತೆ. ನಮಗೇನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿದ್ಧಿ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ, ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು. ತುಂಬ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಶಬ್ದ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಈಸ್ ನಾನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣನೇ ಅಭಿನ್ನತ್ವ ನಾಮ ನಾಮೇನೋ, ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನೇ ಈ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ. ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಒಳ್ಳೆ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾವು ಆ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೋದು. ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಪ್ರಭು ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೋದು. ಇದೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ, ಈ ಶಬ್ದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ನಾಮ ಪ್ರಭು ಅಂತ. ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? ಕೃಷ್ಣನೇ ಶಬ್ದ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಭಗವಂತ ಏನು ರೂಪದಲ್ಲೂ ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಶರೀರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಶಬ್ದ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಬರ್ಬೋದು. ಶಬ್ದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲ ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಶಬ್ದ ಅಷ್ಟೆ. ನಮಗೆ ಒಟ್ಟು ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಯಾರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆ ಅವರು ನನ್ನ ಅವತಾರನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಅವತಾರ. 5000 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಿದ್ದು, ಇವಾಗ ನಾಮ ಹೆಂಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ, ಅವನ ಅವತಾರ ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು 10,000 ವರ್ಷ ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮ ಲೀಲೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ನಾಮ ಲೀಲೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮೂಮೆಂಟ್, ಪ್ರಭುಪಾದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮೂಮೆಂಟ್ದ ಪರ್ಪಸ್ಸೇ ಇದು. ಈ ನಾಮ ಅವತಾರನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದು, ನಾಮ ಅವತಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು. ಲೈಫೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ದೈವಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮಾಯ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ದೈವಿ ಪ್ರಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್. ನೋ ಬಿಗ್ ಫಿಲಾಸಫಿ, ಒಂದೇ ಫಿಲಾಸಫಿ, ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ದ ಹೋಲಿ ನೇಮ್. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय.